गुरु जी की सादी नवाजी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां बहुत वड्डे भागां वाले हाँ जिन्हों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी गुरु सतगुर के रूप में मिली है। इस करके आपां सारे ही वड्डे भागां वाले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी गुरु सारे संसार का मार्गदर्शन करती है। सारे संसार दे विच बाणी गुरु ने कोई जात पात की गल नहीं की, सिर्फ मानस जाति की गल की। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मानस की जात सबे एक है पहचान। सारी मानस जाति के लिए गुरबाणी गुरु दे विच जो खेड समझाया गया है वो ये समझाया गया कि असी किवें मालिक नालों विछड़े हाँ तो किवें मिलना है। मालिक नालों विछड़न ते मिलाप तक का जिहड़ा विच फासला है, इहदे विच किहड़ियां रुकावटां आउणगीआं मालिक नूं मिलण वास्ते। उन्हां रुकावटां नूं आपां किवें दूर करना है वो भी गुरबाणी विच दस्सिआ। किहड़ियां निशानियां आउणगीआं सही, उन्हां निशानियां नूं पकड़ के आपां मालिक नूं मिलना है। हुण गुरबाणी दे विच नाम का भेद दिता गया, जोत का भेद दिता गया। महाराज कहते जदों तुसीं किसी नूं मिलदे जे, किसी की जात ना पुछो, जोत पुछो। किहदी जानकारी लो? जोत की। गुरु नानक देव महाराज जी फरमा रहे हैं, कहते जानो जोत ना पुछो जाति, आगे जात ना है। अगे जात ने नहीं जाना, उत्थे किन्ने जाना है? उत्थे जाना है जोत ने। किन्ने जाना? जोत ने। हुण गुरबाणी दे विच आपां सारे जने पढ़दे हैं, कहते जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। फिर की कहते? कहते कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहा। ये उस अकाल पुरख दियां विचारां ने, उनकी सोच आ, वो जो कुछ कर रहा है वो आपदे हुक्म च ही कर रहा। सारा कुछ सृष्टि रची उन्हें रची, आपां की बनाया? इंसान ने तो कुछ नहीं बनाया, विज्ञान ने कुछ नहीं बनाया। किन्ने बनाया? मालिक ने बनाया। मालिक ने चांद सूरज धरती आकाश पताल बनाए, मालिक ने साडे शरीर बनाए। ये सारा कुछ किन्ने बनाया? मालिक ने बनाया। साइंस एक खोज है वो इंसान ने की, तो इंसान किन्ने बनाया? मालिक ने बनाया। जिहड़ी असी खोज असली करनी सी, उस खोज तो असी वांझे रह गए। जिहड़ी इंसान ने खोज की सी, उपग्रह बनाए, जहाज बनाए, और मोबाइल बनाए, कंप्यूटर बनाए, दवाइयां बनाइया। ये मालिक अंदरों उनकी बुद्धि का विकास करता है। जदों बुद्धि का विकास होंदा है तो फिर कुछ ना कुछ ज्ञान प्रगट होंदा है। उस ज्ञान नूं फिर मालिक ही प्रैक्टिकल विच लैके आउंदा है। तो बहु गिनती लोग मालिक नूं भुल जाते हैं, मालिक नूं भुल जाते हैं। वो खुद रब बनना चाहते हैं, खुद रब बनना चाहते हैं। मालिक मालिक ही है, रब रब ही है। असी उहदे बच्चे हाँ। असी निराकार निरंकार नहीं हाँ। निरंकार तो जिहड़ा उनका बच्चा पैदा होया वो निराकार, वो है जोत। वो की है जी? जोत। हुण जो साडा मन है, वर्ल्ड के उत्ते जिन्ने आपां मन आए हुए हाँ, सारे ही मन जोत स्वरूप ने। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। किंदे नाल मालिक? मन दे नाल। मन की जोत, मालिक की जोत, ये जोत स्वरूप ने, इक्को जिक्के ने। लेकिन फर्क की है भी जो मालिक है ये बहुत वड्डा प्रकाश है, बहुत वड्डी जोत है, एक लाइट है। तो जो उनका पुत है मन बच्चा, वो छोटा जिहा प्रकाश है। प्रकाश ने प्रकाश नूं मिलना है।
ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਆ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਆਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਭੁਆਲੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭੁਆਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁਆਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਭੁਆਲੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਜਨ ਬਾਂਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਭੁਆਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਨੇੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਖਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮਨ ਸੂਖਮ ਆ। ਉਹ ਆਹ ਖਾਲੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਰਦਾ ਜੀ? ਆਹ ਖਾਲੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਖੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਨ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਡੀ ਪਿੰਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪਾੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਠਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਠਿੱਲਣੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਠੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਾੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਲੀ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠਿੱਲਣੀ ਹੋਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਦਾਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਠਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠਿਲਦੀ ਠਿਲਦੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਆਕਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜੇਬਾ ਔਰ ਨੈਣੀ, ਜੇਬਾ ਔਰ ਨੈਣੀ, ਕਾਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੇ ਬਿਖ ਬੈਣੀ। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਿਹਬਾ ਔਰ ਨੈਣੀ, ਕਾਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੇ ਬਿਖ ਬੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਕਾਰ ਖੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਖੜਾ ਜੀ? ਆਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਕਾਰ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਗਾਂ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗਪਨ ਦਿਸਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
फिर इसे विधि लगी द्वारा तुसी दूर देखो, फिर तुहानूं जिन्ना भी संसार तुसी देखोगे, संसार विच की है जो दिसदा है संसार ही है ना। इत्थों शुरू हो गया संसार, आ जो दिसदा है, चम दिसदा है, आ दिसदा है, सारा दृश्य देखदे ने, वो फिर तुहानूं किहदे विच दिसेगा? मालिक दे विच दिसेगा। किहदे विच दिसेगा? जिन्ने भी आकार ने सारे तुहानूं मालिक दे विच, प्रकाश दे विच बैठे नज़र आउणगे, ऐन शीशे दे विच बैठे नज़र आउणगे, जिंदी विधि लग गई। तो जिंदी विधि नहीं लगी, जुगती नहीं अपनाई जो गुरु साहिबान दस के गए ने, तो फिर की हुंदा है कि आपां नूं इत्थे प्रकाश नहीं दिखदा, आपां नूं आकार दिखदा। मैं इत्थों देखांगा सिद्धा मैनूं आकार दिसेगा। तो जे जुगती लगी होएगी, विधि लगी होएगी, फिर मैनूं इत्थों प्रकाश शुरू हो जाएगा, तो तुसीं सारे ना प्रकाश विच नज़र आओगे। तो नहीं प्रकाश नहीं दिखदा, की दिखदा? आकार दिसदे। हुण इत्थे गुरबाणी दे विच दस्सिया गया, कहंदे हर में तन है, हर में तन है, तन में हर है, सर्व निरंतर सोए दे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ूं, सहिजे होए सो होए दे। वो कहंदा मैं सिमरन नहीं छड्डांगा, बाबा जी कहंदे जो होएगा सहिजे सहिजे देखी जाएगी, होएगा। हुण तुहाडे विचों गुरमुख जिहड़े मेहनत करदे ने, अभ्यास करदे ने, खुल के लोक लज्जा तो उपर उठ के, उन्हां ते किरपा हो रही है नहीं, सारिਆਂ ते किरपा, किसे ते किस तरह दी, किसे ते किस तरह दी। मालिक अपने बच्चे नूं शिंगारदा है, की करदा है? शिंगारदा। किसे नूं अनहद शब्द सुणाउंदा, शिंगारिया। किसे नूं अमृत रस दिंदा है, शिंगारिया। किसे नूं खुशबू महक आउंदी है बिना सेंट तो, अगरबत्ती तो, वो भी एक शिंगार। 5 शब्दां दा शिंगार। ते शिंगार करके सारे, ते जदों मन बच्चा फिर मालिक कोले जांदा है, तो मालिक नूं भा जांदा है, चंगा लगदा है। वो फिर मालिक दी इच्छा है, चाहे वो बुकल च लै ले, चाहे तुहानूं प्यार करे, है ना। आपां भी फिर इधरों जदों जाना है, शिंगार करके जाना। की करके जाना है? शिंगार। जिवें आपां तैयार हो गया शरीर का शिंगार करके लैके जाने, भी दूसरे नूं देखण वाले नूं असीं चंगे लगीए, सोहणे लगीए, करदे ने आपां शिंगार। इस तरह उधर किन्ने जाना है? मन ने जाना है। तो मन ने किहड़ा शिंगार करना है? 5 शब्दां दा। किहड़ा शिंगार करना है? 5 शब्दां दा। जिन्हों 5 शब्द सुनते ने समझ लो बहुत उच्ची अवस्था है, माड़ी मोटी गल नहीं। जिन्हों भेद आ, जिन्हों भेद नहीं होगा कि किहड़े शब्द जी, तो जिन्हों भेद आ कि ये बहुत वड्डी एक पावर आ, बहुत वड्डी एक पावर आ। फिर असीं 5 शब्द जदों सारे एक शब्द विच समा जाते हैं, फिर वो गुरु बन जाता है। फिर की बनता जी? वो गुरु। सारिया शब्द इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपां गुरबाणी विच पढ़ते हैं, कहते 5 परवान 5 प्रधान, 5 पावै दरगह मान, 5 सुह दरजान, 5 आका गुर एक ध्यान। वो फिर सानू उस अवस्था दे विच शब्दां दे विच जदों समा जाने आपां, आने शब्द दे विच समा जाने आपां, फिर अगे जिहड़ा साडा मूल है सच, सच मूल है प्रकाश। फिर सामने प्रकाश के दर्शन होणगे। शब्दां ने सुरती नूं खिच के लैके जाना उपर, शब्दां ने आ सुरती नूं खिच के उपर लैके जाना। जिहड़ी सुरती साडी सारे शरीर दे रोमां विच समाई हुई है। सुरती साडी कित्थे समाई हुई है जी? सारे रोमां 'च समाई हुई है। इहदी छोटी जी एक उदाहरण मैं दे देना। किरली दी जां सप्प दी पूछ वड्ढी जाए, टक पै जे, तो किन्नी देर कल्ली पूछ ही हिलदी रहिंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कि वो सुरती निकली नहीं हजे, हौली 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 निकलती जो ठंडा पै जाता, वो एक जगह पर फिर वो पै जाती, फिर नहीं हिलती, क्योंकि उन्हें सुरती निकल गई। इस तरह जी साड़ी सुरती है वो साडे शरीर के सारे रोमां विच समाई हुई है। तो अंतिम समय
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਬ ਘਾਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣ 'ਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਚਾਨਕ ਖੜਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਹਿਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਨ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਲਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਲਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੁਧਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ,
भी सच्चे पातशाह किरपा करो, मैनू बल दिओ, मैं इस कमी नूं दूर कर सकां। मैं तुहानूं मिलना, मेरियां कमियां जिहड़ियां ने सारियां जिहड़ियां खामियां ने मेरियां निकल जाण, तो मैं तुहाडी शरण विच आ जा। फिर प्यो पुत्त इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अगला खेड जिहड़ा ना वो फिर निराला खेल चलदा, उहनूं बयान करना आम जीव अगे फिर मुश्किल हो जाता। तो जिहड़ा इस प्रैक्टिकल च विचरिया हुंदा उहदे कोले बयान करिए फिर आनंद ही आनंद है, खुशी हो जाती है। शुक्र है मालक दे घरे कोई होर बच्चा गया, वो तो डिगदा ना, वो कहंदा पुत्त शाबाश है, दसो आपदे भैणां भरावां नूं मेरे बच्चों नूं घरे भेजो, किड्डा वड्डा घर बनाया होया, कोई आउंदा ही नहीं। मन वास्ते, किहदे वास्ते? मन वास्ते। आ तन वास्ते तो इट्टां रोड़ियां दे घर बने ना, कोठियां बना लियां, मकान बनाए। इधर गल किहदी चलदी है जी? मन दी चलदी। मन नूं देखो मालक ने महल बना के दिता जी। आपां पढ़दे रोज़ आ सारे, निज घर महल पावो सुख सहजे, बाहर न होएगो फिर। तो महल कित्थे बना के दिता है? कहंदे अपने शरीर की जिहड़ी सब तो उच्ची जगह उत्थे बना के दिता है। कहंदे उच्चो थान सुहावनो, उपर महल मरार, सच करनी ते पाईए दर कर महल प्यार। तो जिहड़े मन बच्चे संगत विच आउंदे ने ते उन्हां नूं पेत आ जांदा है, वो फिर अख दे झपके नाल महल च चले जाते हैं, इन्ने क टाइम च महल च चले जाते हैं। तो जिहड़े बच्चे बाहरी माया दे विच फसे हुए ने, दृश्यमान ते विचारां दे रूपी माया जिहड़ी है, कई प्रकार की माया इहदे विच फसे हुए ने। तो फिर मालक कहंदा भी ये मनमुख ने, ये महल च नहीं आ रहे। महल के गेट तो खब्बे सज्जे लंघदे आ, वो इत्थे आ जी गेट, इधर लंघ जाते, कदी इधर लंघ जाते। पाउण विच मिल के कई बारी साह इधर दी जाता ना, इस तरह चैक कर लिया करो, मूँह बंद करके नक चो साह बाहर नूं करके देख लिया करो ऐ भी किहड़ी सुर ज़्यादा चलती, इधरों साह ज़्यादा चलता कि इधरों चलता। ठीक है जी। पाउण कदी इधरों ऐ चलती है, नाभि तक ऐ घूमती है, कदी इधरों ऐ चलती है, कदी इधरों ऐ चलती है। इत्थों तक तो जाता, इदों उपर नहीं जाता। उपर महल है ना, बगानियां की तरह लंघदा इत्थों। मनमुख हंकारी महल न जाने, खिन आगे खिन पिछे, सदा बुलाइए महल ना आवे, क्यों कर अंदर गए सीधे। कहते वो बुला रहा है, कोई महल च नहीं जा रहा। तो आपां वड्डे भागां वाले हां जिन्हां नूं महल का जानकारी मिल गई, गेट की जानकारी मिल गई भी इत्थे वो दरवाजा है। तो महल का दरवाजा कदों खुलदा है? महल का दरवाजा कदों खुलदा है? जिथे मन वास्ते सुख सहूलतां रखियां होईयां, बड़ियां सुख सहूलतां ने, जिन्नियां तुसीं सोच लो उदों भी कई गुणा ज़्यादा होणगीयां सुख सहूलतां। तो महल का दरवाजा खुलदा है जदों असीं दोनों नेत्रां नूं एक कर लैंदे। सौखा दसदा जी, दोनों नेत्रां नूं एक कर लो, गेट खुल गया। क्योंकि सूखम है ना खेड, तो भरोसा आ जाए। क्योंकि सूखम होने करके मालक छेती किसी नूं प्रतीत नहीं आउंदी। एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया, जे चिर शब्द ना करे विचार। सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जग संसार, डिठे मुक्त ना होवे, जे चिर शब्द ना करे विचार। ऊँ आपां कहने आ खाली खला, खाली खला, कभी देखिया तो नहीं। हूँ जदों इहदे विच आपां नूं प्रकाश देगा फिर मुक्त हो जाएंगे, भरोसा कर लांगे। नहीं तो आपां महसूस करते हैं भी आ खाली खला च तुरे। पहलां तो इन्ना भी नहीं सी पता। कहते डिठे मुक्त ना हो, जे चिर शब्द ना करे। जदों आपां शब्द की विचार करते हैं, हौली हौली फिर गाइडलाइन मिलती रहिंदी है भी किवें मुक्त होना है। उहदे विच समा के मुक्त होना है, उहदे विच समा के। ते समाउणा किहने आ? मन ने। इत्थे मालक देख लिया, इत्थे मन आ, इत्थों मन ने देख देख के उहदे च समा जाना। इधर दी आपां देख सकते हैं, फिर इधर दी आपां
मालिक नाल गल्लां कर सकदे। पिछले पासे मीटिंग विचार, जिन्हों पंजवें पातशाही गुरबाणी विच दसदे ने, कहंदे मता करे पच्छम के ताईं। ये पूर्व आ जी, ये पिछला पासा पच्छम आ। कहंदे मता करे पच्छम के ताईं पूर्व ही लै जात। कहंदे विचार करन तो बाद फिर इत्थे ले आउंदा, इत्थे ही आपां आउणा। इहनूं महल कहंदे ने, सच्चा महल कहंदे ने। इत्थे वसो, इत्थे वसो। इत्थे वसना किन्ने आ? मन ने। किन्ने वसना? मन ने। ते किवें वसूगा? देख देख के, ध्यान द्वारा, प्यार नाल देखी जाओ, वसना शुरू हो जाएगा। अज थोड़ी देर, कल नूं फिर थोड़ी देर, फिर वधदा जाएगा समा। इहनूं फिर आपां गुरबाणी विच पढ़दे हां, सच्चे महल निवास निरंतर। सच्चे महल निवास निरंतर। आवण जाण चकाया, ना मन चले ना पाउण उड़ाए। सेंसा दुख मिटाया। ਉਹਦਾ ਸੈਂਸਾ ਫਿਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨੀ, ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਮਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ